जिस तरह आप जी नूं पता ही है कि ਐਤਵਾਰ वाले दिन आपां श्री गुरु नानक साहिब जी का पावन इतिहास समझण की कोशिश कर रहे हाँ। उसे ही लड़ी के तहत अज आपां गुरु नानक साहिब का इतिहास श्रवण करांगे। कीर्तन करदियां सत्कारयोग भाई साहब जी शब्द गा रहे सन, जिस दियां अखीरलियां पंक्तियां सन, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय। जिन्हां गुरसिखां उत्ते गुरु नानक साहिब जी की बख्शिश हो जाती है, जिन्हां उत्ते गुरु नानक साहिब प्रसन्न हो जाते ने, उन्हां नूं परमात्मा मिल पैंदा है। गुरु नानक प्रसन्न किवें हुंदे ने, गुरु नानक किसी व्यक्ति ते खुश किवें हुंदे ने, इहदे विच कोई बहुत वड्डी फिलासफी नहीं, कोई बहुत वड्डा गहरा चिंतन करन दी लोड़ नहीं कि गुरु नानक किवें खुश हुंदे ने। बड़ी सिद्धी जी गल है, गुरु नानक दा बचन मन्निया गुरु नानक खुश हो जाते ने। जिस तरह साडे वड्डे बजुर्ग हुंदे ने, असीं स्कूल कॉलेज विच जाने आ, साडे मानयोग टीचर साहिबान हुंदे ने, जे आपां उन्हां दी गल मन्नीए, उन्हां दा बचन मन्नीए, ते वो अपने ते प्रसन्न हो जाते ने, खुश हो जाते ने। इसे तरह साडे समाजिक अते साडे अध्यात्मिक रहबर हन श्री गुरु नानक देव जी। जे आपां उन्हां दा बचन मन्नांगे ते वो क्यों नहीं प्रसन्न होणगे, वो भी जरूर प्रसन्न होणगे। ते गुरबाणी आखदी है कि गुरु नानक तुठा, जिन्हां दे उत्ते गुरु नानक प्रसन्न हो गए, मिलिया हर राय, उन्हां नूं रब मिल पिया। लो किन्ना सौखा तरीका दस्सिया गुरबाणी ने रब नूं मिलण दा। इस तो आसान तरीका, इस तो सहज तरीका होर कोई हो ही नहीं सकता। फिर जिन्हां नूं वाहिगुरू जी मिल पए, गुरु जी ने आख्या सुख रैण विहाणी सहज सुभाए। आ साडा जीवन एक रात दी तरह है, साडी पूरी जिंदगी मानो एक रात दी तरह है। सुख रैण विहाणी, ये जिंदगी फिर बड़े सुख विच बीत जाती है, सहज सुभाए बीतती है, और केवल बीतती ही नहीं सगों ये जीवन सफल हो जाता है। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले साधा। साध गुरु नानक साहब तो वड्डा होर किहड़ा मिलेगा। सो आपां गुरु नानक साहब दे दरबार विच आउंदे आ, ते आपां सबनां नूं चाहीदा विचे ही मैनूं भी कि आपां गुरु नानक साहब दा बचन मन्निया करिए। जो भी सानूं गुरबाणी दे कीर्तन राहीं, कथा राहीं, श्री मुख वाक राहीं सानूं सिੱਖਿਆ दिंदे ने, आपां उस सिੱਖਿਆ नूं अपने जीवन विच अपना लिया करिए। गुरु नानक साहब दी इसे विच ही प्रसन्नता है, ते इहदे विच ही साडा जीवन सुख नाल सफल हो सकेगा। आओ अज दे विचार शुरू करदे हां। गुरु नानक साहब रुहेल खंड विच पहुंचे हुए सन, जिथे उन्हां ने अपने आप नूं एक मंडी विच लिजा के वेच दिता सी। आप विक गए सन। कादे वास्ते? मानवता की भलाई वास्ते। उन्हां
ਰੁਹੇਲੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਹੇਲੇ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਲੀਭੀਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਜਨੂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਜਨੂ ਲੈਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ
ਹਰ ਵਕਤ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਮਾਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਜਨੂ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣੀय ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਝੁੱਗੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਾਣ ਕੇ, ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਿਆ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਸੁੱਟੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਸੜ ਗਈ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਗੋਚਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਐ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਗਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ,
ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਸਨ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਰਲ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਬਾਰੇ ਕਿਸ ਭਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਖੀਏ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 500 ਕਰੋੜ ਕਿਸੇ ਦਾ 700 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ 700 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 700 ਕਰੋੜ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੀ ਝੁੱਗੀ ਸਾੜਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੈ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਆਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ ਉਹ ਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਆਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਨਿਰਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਈਏ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਨਿਰਆਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਓ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰੋਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਆਕਾਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਿਰਆਕਾਰ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੌੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁੱਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਕੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਸਤੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨੀਚੀ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੱਟਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆ ਹੋ ਕੇ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਮਿਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਕਿ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਮਿਰਾਸ਼ੀ ਡੂਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੇਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਹ ਦਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ।
ਇਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੁਰੂਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਮਝੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਵਿਆ ਸੀ, ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਾਵਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਾਨ ਦਛਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਉਹ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਨਾ ਧਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ, ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਛਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਖੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾਨ ਦਛਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੂਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋਵੋ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
परमात्मा की भगती विच अपना चित्त ला के रखिया करो। लो ਇਹੋ ਜਿਹੇ बचन ने गुरु नानक साहब दे किन्ने सिद्धे ते सादे ने। कोई अडंबर नहीं गुरु नानक साहब दे घर विच। वैसे असी गुरुद्वारियां विच भी अडंबर रचे हुए ने। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਕੁੰਭ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 3600 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਲ ਛਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਝਾਤੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਤ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਮਿਹਾਣੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੱਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਓ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭੇਵੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀਂਦ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਪੁਰਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਗਸਤ 30 ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਦਿਵਸ ਏ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਸਤੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।